Before we start the panel discussion, there is a one special personality we have. We invited him particularly. He is a very known personality, Mr. Hardik Gurjar. So he is the founder of the Next Level Ideas. Particularly, he is the person who is entirely working with the marketing and branding. There are a lot of people જેમનું પર્સનલ લેવલ ઓફ બ્રાન્ડિંગ પણ એ કરે છે. અમે આજનો આ જે આપણી ઇવેન્ટ હતી એમાં એક 20 to 25 મિનિટ ઓફ સેશન સ્પેસિફિકલી ડિઝાઇન કર્યું હતું જેનાથી ક્યાંક ના ક્યાંક આપણે બધા પ્રેક્ટિસિંગ ડોક્ટર્સ છીએ રાઈટ ક્યાંક ના ક્યાંક આપણે જેની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એ ક્યાંક આપણાથી છૂટી જતી હોય અથવા તો આપણે એને અલગ નજરિયાથી કે આજના ટાઈમના જનરેશન પરસેપ્શનથી જોવા જઈએ તો it would be more effective for us. Practice આપણી લાઈક છે પણ કદાચ આપણું perception or vision if we want to change it then it would be in another way. So એની માટે particularly જો ડોક્ટર હાર્દિક ગજ્જરની વાત કરું તો basically is the founder of the Next Level Ideas Communication. Currently 50 કરતા વધારે business profiles જે છે એનું branding કરી ચૂકેલા છે. He has worked with a diverse portfolio like Smriti Irani, the former Union Minister હતા આપણા એમનું પણ પોતાનું બ્રાન્ડિંગ કરી છે કુંવરજી બાવળિયા કેબિનેટ મિનિસ્ટર પુનમબેનનું currently in this election also is running. Also we are consulting Hardik is also a television writer. He is also having a more than 30 like written 31 episodes of Gujarati serial Kaburu Sablo Show. Also as a guest faculty in several prestigious institutes and particularly he is the one એમનું બોલાવી બીજું પણ રીઝન છે he has started a whole new series called the Dr. Brenner. Dr. Brenner કરીને આપણે એક series ચાલુ કરી છે કે એ શું છે એના વિશે પણ he might be telling us. So I welcome Mr. Hardik Gurjar for the floor. Thank you. એની જરૂર નહીં પડે. હાલો. So, good evening everyone. थोड़ी एनर्जी बतावी पड़શે यार. આ નીકળશે નહીં અંદરથી જ નહીં નીકળે માર. Right, so good evening everyone. Very nice, super. Okay, so let's start with one simple puzzle kind of question. Right, you can also participate in this. A lot of people are talking about it. Out of it, very few people are able to understand it. And out of that, very few people can manage it. But everyone wants it. What it is? I'm repeating again. A lot of people are talk about it, out of which very few people are able to understand it. And out of that, very few people are able to manage it. But still, everyone wants it. Okay? Okay. Anyone else? Okay. I'm expecting answer apart from the health segment. Okay. Business. Attention. Okay. Okay. So it's a brand. I'm repeating again question now. You can relate it. A lot of people talk about it. Out of it, very few understand it. કેટલા લોકોને સમજ પડે છે આપણે હમણાં આવીશું. Right? A very few people understand it, out of which a very few people are able to manage it. But everyone wants it. આમાંથી કોણ એવું છે કે જે નથી ઈચ્છતું કે હું બ્રાન્ડ બનું એમ? કોઈ છે? Everyone wants it, right? પણ શું છે? કોઈને ખબર છે what is a brand? બોલશો તો વધારે મજા આવશે તો ખબર પડશે. What is a brand? તમે લોકો આમાંથી કેટલા લોકો એવા છે કે બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ પરચેસ કરે છે? Almost બધા હશે, right? So what is the definition of branded? Okay. Okay. Okay.
ખરીદવા પૈસા કઈ રીતે લાવવા? આપણે એના ઉપર બી આવીશું. Brand is a gut feeling. Brand is an experience. Right? આપણને કોઈ પણ વસ્તુ માટે અંદરથી જે ગટ ફિલિંગ હોય. એક્ઝામ્પલ થી તમે જલ્દી સમજશો. એપલ કેવો ફોન? એપલ ફોન કેવો? મેજોરિટી પીપલ સે જોરદાર. ધેટ ઇઝ અ ગટ ફિલિંગ, કોમન ગટ ફિલિંગ, રાઈટ? એમ કહું વિવો નો ફોન કેવો? It's also common gut feeling, right? So brand is nothing but a common gut feeling. હવે જે બિઝનેસ પોતે હોય, હવે બિઝનેસ નો મતલબ તમારા કેસમાં ક્લિનિક, રાઈટ, હોસ્પિટલ, તો એ લોકો કોઈ દિવસ પોતે એમ ના કહે કે અમે બ્રાન્ડ છીએ. કોણ કહેવું જોઈએ કે આ બ્રાન્ડ છે? રાઈટ? જ્યારે મલ્ટિપલ પેશન્ટ્સને એક જ ગટ ફિલિંગ આવે તમારા માટે, that means you are building brand. અને એ જે કોમન ગટ ફિલિંગ હોય સેમ હોવી જોઈએ. મતલબ કોઈના મગજમાં એવું હોય કે અહીંયા તો નથી મજા આવતી, અહીંયા તો ના ટ્રીટમેન્ટ લેવા જવાય, કોઈના મગજમાં એવું હોય કે હા અહીંયા આગળ તો લૂંટી લે છે, કોઈના મગજમાં એવું હોય કે અહીંયા સારું છે. તો એ અલગ અલગ ફિલિંગ્સ તો તમને બ્રાન્ડ બનાવવામાં બહુ હર્ડલ્સ ક્રિએટ કરશે. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ અ બ્રાન્ડ, તમારે તમારી જે પણ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે એ લોકોના મગજમાં એક કોમન ગટ ફિલિંગ ઊભી કરવી પડે. હવે કેવી રીતે થાય? એ થાય કમ્યુનિકેશનના આધારે. આજે હું અહીંયા બોલી રહ્યો છું, હમણાં બેસીશ અડધો કલાક રહીને, તો જ્યારે અહીંયા આવ્યો ત્યાં સુધી તમારા મગજમાં મારા માટે કોઈ ઇમેજ હતી કે નહોતી? રાઈટ? હવે હું બેસીશ પછી તમારા મગજમાં કોઈક ઇમેજ બનશે, સારી ખરાબ વોટએવર, તો એ કયા આધારે બનશે? કરેક્ટ. સો કમ્યુનિકેશન ઇઝ અ કી. અત્યારે તો આપણે ફિઝિકલ છીએ, ફિઝિકલી વાતચીત કરી રહ્યા છીએ, એટલા માટે અત્યારે હું જે પણ બોલીશ ફિઝિકલી એના આધારે તમે જજમેન્ટ બનાવશો, વોટએવર તમે જે બી ઇમેજ મારી બનાવશો. પણ આપણે જ્યારે આપણી ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ, બધાને તો આપણે પર્સનલી ટચ કરી નથી શકવાના, રાઈટ? એટલે આપણે કોઈ મીડિયમનો યુઝ કરશું. એટલે મીડિયમ કયા હોય કમ્યુનિકેશનના? આપણે વાત કરીએ કમ્યુનિકેશનના મીડિયમ, જેમ કે અત્યારના ટાઈમમાં સૌથી ફિઝિબલ છે જે સોશિયલ મીડિયા, રેડિયો, હોર્ડિંગ્સ, આ બધા અલગ અલગ ટાઈપના મીડિયમ્સ છે. તો આ મીડિયમ્સનો યુઝ કરીને આપણે જ્યારે આપણી ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ જોડે કમ્યુનિકેશન કરતા હોઈએ ત્યારે કમ્યુનિકેશનના આધારે એ આપણા વિશે કોઈ પરસેપ્શન બનાવશે. હવે એ પરસેપ્શન કેવો બનાવવો એ આપણા કમ્યુનિકેશન ઉપર ડિપેન્ડ કરે. તો એપલે અત્યાર સુધી કમ્યુનિકેશન એ ટાઈપનું કર્યું છે કે આપણા મગજમાં એપલ એ જોરદાર છે. સમજ્યા? પ્રોડક્ટ ને બધી વસ્તુ છે, પણ પ્રોડક્ટ તો કોઈ બી કંપની એવું ના કીધું કે અમે ખરાબ પ્રોડક્ટ આપી, રાઈટ? તો પ્રોડક્ટ તો બધા લોકો સારી જ આપતા હોય, બટ કમ્યુનિકેશન હોય એ ડિફરન્શિએશન ક્રિએટ કરે. સો હવે અહીંયા સવાલ એ આવે કે ડોક્ટરના પર્સપેક્ટિવથી બ્રાન્ડ બનાવવી હોય તો કઈ કઈ વસ્તુઓ મેટર કરે? તો સૌથી પહેલી વસ્તુ છે, પહેલો તો એ મને કહો, રસ છે ખરા બ્રાન્ડ બનાવવામાં? કે બોલે ના આપણું તો ચાલે જ છે, કઈ જરૂર નથી. કારણ કે એ અંદરથી વિલિંગનેસ ના હોય તો એ વસ્તુ પોસિબલ જ નથી. સમજ્યા? આ કોઈ આપણે આયુર્વેદિક એસોસિએશન છે, રાઈટ? હોમિયોપેથિક, ઓકે. તો હોમિયોપેથિકમાં આઈ ગેસ પ્રોસેસ હોય ને, કોઈ બી મતલબ તમારે ડાયગ્નોસિસ કરવું હોય તો સમજવું પડે, પેશન્ટની હિસ્ટ્રી લેવી પડે, અને બહુ લાંબી પ્રોસેસ છે, બરોબર? મતલબ પ્રોસેસ છે. તો સેમ બ્રાન્ડિંગ જે છે એ પ્રોસેસ છે. બ્રાન્ડિંગ ઇઝ નોટ અ આઉટકમ. એવું નથી કે મેં કરી લીધું એટલે આ બ્રાન્ડિંગ થઈ ગયું. ઇટ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ. એનું જે આઉટકમ છે એ ટ્રસ્ટ છે. તમે અગર ગ્રેજ્યુઅલી વર્ક કરતા ગયા કે જે ડોક્ટરના બ્રાન્ડિંગ માટે જરૂરી છે દરેક વસ્તુઓ તમે કરતા ગયા, તો એ પ્રોસેસથી થશે શું કે તમારી જે પણ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સની કોમ્યુનિટી છે એમાં એક ટ્રસ્ટ બિલ્ડ થશે, એક કોમન પરસેપ્શન બિલ્ડ થશે. એન્ડ કોમન પરસેપ્શન ઇઝ નથિંગ બટ અ બ્રાન્ડ. જે આપણે વાત કરી ગટ ફિલિંગની, બરોબર? તો હવે આપણે આવીએ કે ડોક્ટરને કેવી રીતે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગની શરૂઆત થઈ શકે. પ્રિસ્ક્રિપ્શન તમે અત્યાર સુધી બીજા લોકો માટે પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખો, અમે થોડું તમારા માટે પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખ્યું છે. તમારો ટોન કેવો છે? તમે
કે ને વ્યવહારથી વેપાર થાય, રાઈટ? તો તમારો પેશન્ટ સાથેનો ટોન કેવો છે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ તમે એક્સપિરિયન્સ એમને કેવો આપી રહ્યા છો, કારણ કે તમે બધા લોકો સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કહેવાય, રાઈટ? તો સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રી અંદર સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ એક્સપિરિયન્સ. તમે જેટલું સારું એમને એક્સપિરિયન્સ આપશો એટલું જ વધારેમાં વધારે તમારી માઉથ પબ્લિસિટી થશે. થર્ડ થિંગ ઇઝ યોર કન્સિસ્ટન્સી. યોર કન્સિસ્ટન્સી ઇન વોટ? ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ થિંગ, યોર ટોન એન્ડ યોર પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સ. માની લો કે હું પહેલી વાર તમારા ત્યાં આવ્યો ત્યારે તમારો ટોન પણ એકદમ બહુ મસ્ત હતો અને પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સ પણ સારો રહ્યો, પણ સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે હું આવ્યો ત્યારે ચેન્જ. ધેટ મીન્સ યુ આર નોટ કન્સિસ્ટન્ટ. એને ખબર પડી જાય કે પ્લાસ્ટિક બિહેવિયર છે, રાઈટ? તો એમાં ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા છે કે તમારા માટે કોઈના મગજમાં એક ઇમેજ બિલ્ડ થાય સારી. એન્ડ ફોર્થ વન, સ્પેસિફિકલી ફોર ધ જીપીસ, કારણ કે જીપી માટે કેવું હોય, લોકલ એરિયામાં પેનિટ્રેશન થવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે સપોઝ કોઈનું ક્લિનિક નરોડામાં હોય તો કોઈ રાણીપથી નથી આવવાનું, રાઈટ? તો લોકલ એરિયામાં પેનિટ્રેટ થવું જરૂરી છે. તો તમારી લોકલ એરિયામાં રિકોલ વેલ્યુ કેટલી વધારે. તો આ 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ યોર બ્રાન્ડ ઇન અ પર્ટિક્યુલર લોકલ કોમ્યુનિટી. આ 4 વસ્તુઓથી પરસેપ્શન ક્રિએટ તમે કરી શકશો. 3 પિલર્સ છે કે જે જરૂરી છે આ પ્રોસેસ શરૂ કરવા માટે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ કે જ્યારે હું તમારા ત્યાં આવું, રાઈટ, તો મને કેટલું સેફ ફીલ થાય છે. કારણ કે હું પહેલી વસ્તુ તો એ તમારા ત્યાં આવીશ ક્યારે, જ્યારે હું અનવેલ હોઈશ, ફિઝિકલી મજા નહીં હોય ત્યારે હું તમારા ત્યાં ત્યારે જ આવીશ ને, રાઈટ? તો પહેલી વસ્તુ તો મને તમારા ત્યાં આવવા માટે સેફ ફિલિંગ આવવી જોઈએ. સેકન્ડ વન કે હું જ્યારે પણ અનવેલ થઈશ, જ્યારે પણ મારી ફિઝિકલ ફિટનેસ સારી નથી, ત્યારે તમારું નામ ટોપ ઉપર આવે એના ચાન્સીસ કેટલા છે? કારણ કે લોકો તો બીજા ઘણા બધા છે હોમિયોપેથીમાં બી, તો તમારું જ નામ શા માટે પહેલું આવશે? થર્ડ થિંગ કે શું બીજા લોકો પોઝિટિવલી તમારા માટે વાત કરે છે કે નહીં? જ્યારે આ 3 પિલર બેલેન્સ હોય ત્યારે હાઈ ચાન્સીસ છે કે તમે એક કોમ્યુનિટીની અંદર તમે પોઝિટિવ ઇમેજ બિલ્ડ કરી શકશો. હવે અગેન ક્વેશ્ચન કે બ્રાન્ડ બિલ્ડ કરવી હોય તો એનો ખોરાક કયો? If you want to create a brand, તો એનો ખોરાક કયો છે? દરેક વસ્તુનો આપણે શરીર ચલાવવું તો એનો પણ એક ખોરાક હોય ને. એમ દરેક જીવ હોય એને સર્વાઈવ કરવા માટે કંઈક એને મીલ આપવું પડે. તો એમ એક આ પ્રોસેસ છે બ્રાન્ડિંગની, તો એનો ખોરાક શું છે? તમને શું લાગે છે? એનીવન? રેન્ડમ ગેસ? ઓકે, પછી? ઓકે, ઇન્ટિગ્રિટી. ઓકે, ધેન પ્રાઇસિંગ. ઓકે, પછી આ બાજુથી? ઓકે, સો બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ નો જે ખોરાક છે સ્ટોરી, બ્રાન્ડ સ્ટોરી. શા માટે? કારણ કે અત્યારે આપણે બધા જ ગૂગલ એક્સેસ કરીએ છીએ, ચેટ જીપીટી બી ઘણા બધા લોકો આમાંથી એક્સેસ કરતા હશે, રાઈટ? સો આપણે બધા સરાઉન્ડેડ છીએ, ઓવરલોડેડ છીએ ઇન્ફોર્મેશનથી. સો ઇન્ફોર્મેશન આપવી કોઈ નવાઈની વાત જ નથી. આજે સપોઝ આટલા બધા ડોક્ટર્સ બેઠા છે, એમાંથી વિડીયો બનાવશે કે ભાઈ હોમિયોપેથીથી તમે તમારા માથાનો દુખાવો કેવી રીતે દૂર કરી શકો, તો એમાં કોન્ટેન્ટમાં કઈ વેરિએશન નહીં હોય. એગ્રી? યસ ઓર નો? ઓલમોસ્ટ બધાના એ તો જે પ્રોસેસ હશે એ તો સિમિલર જ હશે ને હોમિયોપેથી પ્રમાણે, રાઈટ? તો એમાંથી અલગ કેવી રીતે પાડશો? કારણ કે કોઈ પેશન્ટ તમે આટલા બધા વચ્ચે વહેંચશો તો નહીં, દરેકને પોતાના અલગ પેશન્ટ તો જોશે. તો એ તમે અલગ કેવી રીતે પાડશો? એના માટે તમને હેલ્પફુલ થાય છે આ સ્ટોરી, બ્રાન્ડ સ્ટોરી, રાઈટ? સો અત્યારે ઇન્ફોર્મેશન જ્યારે તમે ખાલી કમ્યુનિકેટ કરવાનું વિચારતા હોય કે હું હવે વિડીયો બનાવવા, આટલા બધા લોકો મારા કલીગ્સ છે, મારા બીજા બધા ડોક્ટર્સ છે, લોકો વિડીયો બનાવી રહ્યા છે, તો હવે હું પણ વિડીયો બનાવવાનું શરૂ કરું અને એમાં એવા વિડીયો બનાવો કે જેમાં તમને માથાનો દુખાવો થાય તો હોમિયોપેથી તમને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે, તો એવા બધા વિડીયો નહીં ચાલે. કારણ કે તમે ઇન્ફોર્મેશન આપી રહ્યા. આજે તમે એ પોતે બોલશો યા તો કોઈ પર્સન ગૂગલ ઉપરથી સર્ચ કરશે, બરોબર? તો એમાં કઈ મેજર ડિફરન્સ નહીં હોય કારણ કે યુ આર પ્રોવાઇડિંગ ઇન્ફોર્મેશન. તો જ્યારે તમે સ્ટોરી ડિલિવર કરશો ત્યારે અલગ હશે, કારણ કે આ દુનિયામાં જેટલા લોકો છે એટલી સ્ટોરીઝ છે. તો સ્ટોરીઝ
એ આપણી યુએસપી હોવી જોઈએ. સ્ટોરી ટેલિંગમાં તમે જેટલા સારા હશો, કારણ કે જ્યાં સુધી મને અંદાજો છે ત્યાં સુધી હોમિયોપેથીમાં સૌથી વધારે ટાઈમ આપણે સિટિંગમાં લેતા હોઈએ કોઈ પેશન્ટની હિસ્ટ્રી જાણવામાં, બરોબર? તો એમાં પોતાની આખી સ્ટોરી કે આપણે બેઝિકલી આપણી ઓડિયન્સને સ્ટોરી કહેવાની છે, અને સ્ટોરીમાં જ લોકોને મજા આવે. આજે હું તમને કહેવાનું શરૂ કરું કે એક રાજા હતો, એક રાણી હતી, તમે રાહ જોશો એના પછીનું શું સ્ટેટમેન્ટ છે, સમજ્યા? કારણ કે આપણને સ્ટોરીમાં રસ પડે છે. આ આપણે ફિઝિકલી બી વાત કરીએ ને તો આપણામાં ન્યુરોમાં સાહેબ તમે છો ને, રાઈટ? તો મગજના બે ભાગ હોય, લિમ્બિક બ્રેન અને નિયોકોર્ટેક્સ, રાઈટ? સો લિમ્બિક બ્રેન જે છે એ લિમ્બિક બ્રેન ઇમોશનલ ડ્રીવન છે, ભાવનાઓને સમજે. જ્યારે આપણું જે નિયોકોર્ટેક્સ બ્રેન છે એ તર્ક વાળું છે, લોજિક સમજે, રાઈટ? હવે એ પણ તમને ખબર હશે કે આખું જે બ્રેન છે ડ્રાઈવ થાય લિમ્બિક થી, બરોબર? નિયોકોર્ટેક્સ નું બહાર આવરણ હોય, પણ જે આપણું મગજ આપણે જે ડિસિઝન ડ્રાઈવ કરતા હોઈએ ને એ બધા ઇમોશનલી વધારે હોય, મતલબ કે આપણું લિમ્બિક બ્રેન હાવી હોય. હવે એવા ટાઈમે તમે તર્ક રજૂ કરવા જાઓ કે અમે આટલા પેશન્ટ જોયા, ધેટ મીન્સ યુ આર પ્રોવાઇડિંગ અ તર્ક. તો એ ટચ જ નથી કરવાનો. આપણી ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે એને ટચ નહીં કરે, પણ એની જગ્યાએ યુ હેવ ટુ ટચ ઇમોશન. તો ઇમોશન શેમાંથી આવશે? આ દુનિયામાં એક જ એવી વસ્તુ જેનાથી ઇમોશન આવે, ધેટ ઇઝ અ સ્ટોરી, રાઈટ? આપણને પણ આપણે ઇમોશનલ ક્યારે થઈએ? જ્યારે કોઈ ફ્રેન્ડ આપણને કંઈક કહેતો કે ભાઈ મારી જિંદગીમાં આવું ચાલે છે, ફલાણો ટીકનો વોટેવર, તો એ શું કર્યું છે? એની સ્ટોરી કર્યું છે. તો આપણે એનાથી જ ઇમોશનલી અટેચ થઈશું. તો સેમ વસ્તુ છે, તમે તમારી ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ જે પણ છે તો એમની સાથે સ્ટોરી ટેલિંગ કરવાનું શરૂ કરો. હવે સ્ટોરી ટેલિંગ કરવા માટે તમારા સ્કિલના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરું તો સોશિયલ મીડિયા ઇઝ અ બેસ્ટ પ્લેટફોર્મ કે જે ફ્રી પણ છે, રાઈટ? તમે એનો જેટલો જલ્દી સારી રીતે લીવરેજ લઈ શકતા હોય એટલો સારી રીતે લીવરેજ લો. હવે મને એમ કહો કે આમાંથી તમે કોઈને ઓળખો? આમાંથી તમે કોઈને ઓળખો છો? આ બાજુથી એનીવન? આમાંથી કોઈને ઓળખો છો? બધાને ઓળખો છો? હે ને? એટલે કોણ છે? પહેલા કોણ છે? બીજા કોણ છે? ત્રીજા કોણ છે? ઓકે, પરફેક્ટ. તો આપણે આમને કેમ ઓળખીએ છીએ અને આમને નહીં ઓળખતા? આમને પણ હવે હું કહીશ ને એટલે તમે આમની પ્રોડક્ટ કન્ઝ્યુમ કરેલી જ છે બધાએ, બરોબર? આજે પહેલા છે ને હસમુખ પટેલ છે, રામદેવ મસાલાવાળા, રાઈટ? સેકન્ડ વન છે એ દર્શન પટેલ, જે ફોગ હતું ને, ફોગ, રાઈટ? અને થર્ડ વન છે, આને બી બધા યુઝ કરે, એ કેવિન, એ ઇન્સ્ટાગ્રામ જેને બનાવ્યું. તો હવે આ ત્રણને આપણે ઓળખીએ છીએ. આ ત્રણે બી વસ્તુઓ તો જોરદાર જ બનાવી છે, બ્રાન્ડ જ છે. તો આ ત્રણને આપણે કેમ નહીં ઓળખતા? અને આ ત્રણને કેમ ઓળખીએ? આમની સ્ટોરી આપણા સુધી પહોંચી. આમની સ્ટોરી ભગવદ ગીતાથી પહોંચી, સ્ટીવ જોબ્સની એમની પ્રોડક્ટથી, એમની વે ઓફ પ્રેઝન્ટેશનથી પહોંચી, રાઈટ? ધીરુભાઈ અંબાણીની શેર માર્કેટથી પહોંચી. મતલબ કે કોઈના કોઈ મીડિયમથી આ લોકોની સ્ટોરી આપણા સુધી પહોંચી. એટલે આપણા મગજમાં આ લોકો ઘર કરી ગયા. આ લોકોએ આપણા મગજમાં સ્પેસ ઓક્યુપાય કરી લીધી, રાઈટ? જ્યારે આ ત્રણ જણાએ પ્રોડક્ટ તો સારી બનાવી છે, પણ આ લોકોની પ્રોડક્ટ પહોંચી, પણ આ લોકોની પોતાની સ્ટોરી ના પહોંચી. એટલા માટે આપણા મગજમાં આ લોકોએ જગ્યા નથી બનાવી, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ અ પાવર ઓફ સ્ટોરી ટેલિંગ. હવે મને એમ કહો, અગર મારો ક્વેશ્ચન એમ હોય કે ધીરુભાઈ અંબાણી કેટલા સારા બિઝનેસમેન હતા, તેનો આન્સર શું હશે? અને આમને ઓળખો છો કોણ છે? ઓકે, હવે આમાં મારો ક્વેશ્ચન એમ હોય કે સવજીભાઈ ધોળકિયા કેટલા સારા એમ્પ્લોયર છે, કેટલા સારા બોસ છે? તો આમાં શું જવાબ હોય? બહુ સારા, રાઈટ? હવે આમાં મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે ધીરુભાઈ અંબાણી કેટલા સારા બોસ હતા, રાઈટ?
હવે આમ હું પૂછું કે સૌજીભાઈ ધોળકિયા કેટલા સારા બિઝનેસમેન હતા, તો આપણી પાસે આન્સર નહીં. હવે તમે સમજો ફરક કે આમાં એ સ્ટોરી આપણા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે કે ધીરુભાઈ અંબાણી ઇઝ અ ગુડ બિઝનેસમેન મલ્ટિપલ વેઝ થી, રાઈટ. જ્યારે આની અંદર એ સ્ટોરી આપણા સુધી પહોંચાડવામાં આવી કે સૌજીભાઈ ધોળકિયા ઇઝ અ ગુડ બોસ. સો આપણે આપણું પોતાનું પોઝિશનિંગ કઈ રીતે કરીએ છીએ, આ વાત છે બ્રાન્ડ પોઝિશનિંગની. અગેન બીજું એક્ઝામ્પલ આપો જેથી ગળે ઉતરે વાત. એપલ અને વિવો, રાઈટ. તો એપલ નું અલગ પોઝિશનિંગ છે, વિવો છે એનું અલગ પોઝિશનિંગ છે. તો એ કેવી રીતે પોઝિશનિંગ થાય? આજે તમારા પર્ટિક્યુલર એરિયામાં બી તમારી કોમ્યુનિટી કોક તો એવું હશે ને કે હા આ હોમિયોપેથિક ડોક્ટર એકદમ સુપ્રીમ, આ હોમિયોપેથિક ડોક્ટર છે આ ઠીકઠાક પ્રેક્ટિસ કરે. તો કેવી રીતે પરસેપ્શન બિલ્ડ થાય? તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પોઝિશનિંગ. હવે પોઝિશનિંગ કરવા માટે પણ જે કોર વસ્તુ છે ધેટ ઇઝ અ કમ્યુનિકેશન. અત્યારના ટાઈમમાં સૌથી મોંઘી વસ્તુ કઈ, મોંઘી કરન્સી કઈ? અચલભાઈ પેપર ફોડવા બેઠા. Attention is most precious currency in current time. બરોબર. બીટકોઈન ની બધી તાર્કિક મગજની વાતો છે, નિયોકોર્ટેક્સ, રાઈટ. અત્યારના ટાઈમમાં જે સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ધેટ ઇઝ અટેન્શન. તમે કોનું કેટલું અટેન્શન લઈ શકો છો. જેનું જેટલું વધારે અટેન્શન લઈ શકે દે આર ધ મોસ્ટ પાવરફુલ પીપલ ઇન કરંટ ટાઈમ. હવે તમે કેવી રીતે અટેન્શન લેશો? તમે ઈચ્છો છો કે નહીં ઈચ્છતા કે તમારી ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ તમારા ક્લિનિક પ્રત્યે, તમારા પ્રત્યે અટેન્ટિવ રહે? યસ ઓર નો? તો એ કેવી રીતે થશે? બાય રિલેવન્સ, બાય ઇમોશન્સ. તમે જે પણ કમ્યુનિકેશન કરતા હોય એની અંદર જો રિલેવન્સ હોય અને ઇમોશન હોય, સો દેર આર હાઈ ચાન્સીસ કે તમે કોઈનું અટેન્શન લઈ શકો. અને એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જો રોલ પ્લે કરતું હોય તો એ છે સ્ટોરી ટેલિંગ. હવે અમુક એવા આમાં ફ્રી ટૂલ્સ કે ટ્રિક્સ તમે કહી શકો કે જે તમને હેલ્પફુલ થશે તમારા લેવલ ઉપર. તમારે જે પણ પોઝિશનિંગ શરૂ કરવું હોય, કમ્યુનિકેશન શરૂ કરવું હોય તમારી ઓડિયન્સ સાથે, થોડા અમુક ફિગર આઉટ કરેલા છે, રાઈટ. હંમેશા ટ્રાય કરો કે તમે તમારા નામ સાથે કોઈ બી સ્ટોરી અટેચ કરો, રાઈટ. સ્ટોરીઝ હંમેશા વેચાય, કારણ કે તમે જો તાર્કિક મગજને ટાર્ગેટ કરીને વસ્તુ વેચવા જશો તો નહીં વેચી શકો. અમુક નાની ટ્રિક્સ છે કે જે હેલ્પફુલ થાય તમારું પોઝિશનિંગ સારું કરવામાં. જેમ કે તમે પેશન્ટના જેટલા પણ ટચ પોઈન્ટ્સ હોય, પેશન્ટના ટચ પોઈન્ટ સમજો છો તમે? પેશન્ટના ટચ પોઈન્ટ કયા હોય? અગર તમારા ક્લિનિકના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીએ તો એવી કઈ મુવમેન્ટ છે કે જ્યારે નો નોટ માસ, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ કે એવી કઈ મુવમેન્ટ છે કે જ્યાં તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે તમે તમારું બ્રાન્ડિંગ કરી શકો, રાઈટ. એને પેશન્ટ ટચ પોઈન્ટ કહેવાય. ફોર એન એક્ઝામ્પલ કે માણસ, મને ખબર છે કે મારા પેશન્ટ છે બહારની બેન્ચમાં બેસશે પહેલા, બરોબર, તો મારી પાસે કોઈ સ્કોપ હોય ત્યાં આગળ બ્રાન્ડિંગ કરવાનો, તો ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ટચ પોઈન્ટ કે મેં ત્યાં આગળ પહેલા કમ્યુનિકેશન કર્યું બાય યુઝિંગ ધેટ આઉટસાઇડ બોર્ડ, રાઈટ. સેકન્ડ વન કે જેવું મારા રિસેપ્શન ટેબલ ઉપર જશે તો એ સેકન્ડ ટચ પોઈન્ટ થયો. તો એ દરેક ટચ પોઈન્ટને મારે કન્વર્ટ કરવાના છે. સૌથી વધારે પેશન્ટ બેસતું હોય વેઇટિંગ એરિયામાં, તો વેઇટિંગ એરિયાને એટલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવો પડે કે આપણા સુધી જ્યારે પેશન્ટ પહોંચે ત્યારે અડધો તો એ કન્વર્ટ થઈ ગયો, રાઈટ. તો એ પેશન્ટને તમે એ કેવી રીતે પોસિબલ થાય? એ થ્રુ ધ કમ્યુનિકેશન પોસિબલ થાય. સો આ તમે નેક્સ્ટ 10 ડેઝમાં ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એક્સપેરિમેન્ટ થિંગ્સ તમે આ કરી શકો કે તમારું ગૂગલમાં બિઝનેસ અગર પેજ ના હોય તો તમે બનાવી શકો છો. તમારા પેશન્ટ્સને તમે લોયલ સારા રિવ્યુઝ નાખવાનું કહી શકો છો. અગેન આમાં પણ એક મિથ છે, જ્યારે પેશન્ટને રિવ્યુઝ નાખવાની વાત કરીએ ત્યારે એ લોકો કાં તો 5 સ્ટાર આપી દેતા હોય, કાં તો એમ કહેતા હોય ગુડ સર્વિસ, આમ તેમ ફલાણો ટીકડો, રાઈટ. એવું ના હોય. એવી રીતે કોઈ દિવસ તમારું પેજ રેન્ક નહીં થાય. there must be a keywords in the Google review કે ભાઈ તમારા પર્ટિક્યુલર હોમિયોપેથી માટે કયા કીવર્ડ્સ છે કે જે તમને હેલ્પ કરશે રેન્ક લાવવા માટે. તો એ કીવર્ડ્સ એ રિવ્યુની અંદર ઇન્કોર્પોરેટ થયેલા હોવા જોઈએ.
પેશન્ટને બધી વસ્તુ નહીં ખબર પડે તો તમારા રિસેપ્શન સ્ટાફને તમારે ટ્રેન કરવો જોઈએ, યા તો તમારે અગર જાતે કરી શકતા હોય તો જાતે 10 થી 15 એવી રિવ્યુઝ પહેલેથી પ્રી ડ્રાફ્ટેડ હોવો જોઈએ કે જેમાં કીવર્ડ્સ બધા ઇન્કોર્પોરેટ કરેલા હોય, તો તમને આ રિવ્યુઝ હેલ્પફુલ થશે રેન્ક કરવામાં. નકર ખાલી બધા 5 સ્ટાર તમે અપાઈ દેશો, સારું ગુડ સર્વિસ, ગુડ પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સ, એનાથી કોઈ એટલો ફરક નહીં પડે ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ ધ રેન્કિંગ. તમે કેર માટેના તમારા અલગ લહેજામાં દેખો, અગેન અહીંયા એક વસ્તુ છે, બધા હોમિયોપેથિક ડોક્ટર છો, તમારા મગજમાં એક કોમન વસ્તુ એ હોય કે યાર હું શરદી ઉપરનો વિડીયો બનાવું યા મારો બીજો કોઈ કલીગ વિડીયો બનાવે, કન્ટેન્ટ તો સેમ જ હશે ને, બરોબર? પણ એવું ના હોય, દરેકનો સમજાવવાનો વે અલગ હોય, દરેકનો પોતાનો લહેજો અલગ હોય. તો કોનો લહેજો કોને ગમે છે યુ ડોન્ટ નો. તો કોને ખબર તમારી બોલવાની સ્ટાઇલ કોઈ પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ ઓફ ઓડિયન્સને ગમતી હોય તો તમારા માટે એ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ. તો તમારે એ લોકો માટે એ વેમાં કમ્યુનિકેશન કરીને તમારી કોમ્યુનિટી બનાવવી જોઈએ. તમારા જે બી પ્રિસ્ક્રિપ્શન લેટર હોય, પ્રિસ્ક્રિપ્શન પેડ હોય, બેગ્સ હોય, તો આ બધી નાની નાની વસ્તુ જે ટચ પોઈન્ટ છે, એમાં પૈસા બચાવવાની જગ્યાએ પૈસા સ્પેન્ડ કરવા જોઈએ. કેવી રીતે સામેવાળાને એવું ફીલ થાય કે આમ થેલી લઈને બી જતો હોય કે કોઈ બ્રાન્ડેડ જગ્યાએ, કોઈ સારી જગ્યાએ, કોઈ સારા ક્લિનિકમાં જઈને આવ્યો. જેવું પણ પેશન્ટ આપણે ત્યાંથી લઈને જાય ટ્રીટમેન્ટ, રાઈટ, તો એને આપણી સાઈડથી એક કર્ટસી મેસેજ જતો રહે.